માનનીય ગૃહમંત્રી શ્રી હર્ષ સંઘવી સાહેબનું ખૂબ દિલથી એબીપી અસ્મિતા તરફથી સ્વાગત છે. આજે તો ગુજરાતનું ગૌરવ, ગુજરાતનું ઘમંડ, ગુજરાતનો ગ્રોથ એને સેલિબ્રેટ કરવાનો, એને માણવાનો, એને સન્માનિત કરવાનો દિવસ છે. મારું નામ છે આરજે લજ્જા અને એબીપી અસ્મિતા ગુજરાતના અનમોલ રત્ન સિઝન 3 પાવર્ડ બાય જીએમડીસી આપ સૌનું હાર્દિક દિલથી સ્વાગત કરીએ છીએ. મારું નામ છે આરજે લજ્જા અને શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં હું રિક્વેસ્ટ કરીશ રોનક પટેલ, એક્ઝિક્યુટિવ એડિટર, એબીપી અસ્મિતા, and Mr. Shailendra Hegde, Associate Vice President and National Sales Director, ABP Network, to felicitate Shri Harsh Sanghvi ji. Please. તાળીઓ ઓછી છે, થોડી જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. I would like to invite Mr. Anjesh Gaur, Regional Head ABP Network, to join અને આપણે દીપ પ્રાગટ્ય તરફ આગળ વધીએ. I request everyone, please. જ્યારે જ્યારે તમે અસ્મિતા શબ્દ સાંભળો ને તો તમારે આ વાક્ય તો જરૂર, એબીપી અસ્મિતાની ટેગલાઇન તો યાદ આવે જ. એબીપી અસ્મિતા, ગુજરાતની અસ્મિતા. હું બોલું એટલે તમારે એકવાર ફરી બોલવાનું છે. એબીપી અસ્મિતા, ગુજરાતની અસ્મિતા બોલતા હોય ત્યારે આટલો નાનો અવાજ ના ચાલે. એબીપી અસ્મિતા, ગુજરાતની અસ્મિતા અને ગુજરાતના અનમોલ રતન સિઝન 3 પાવર્ડ બાય જીએમડીસી. આઈ એમ યોર હોસ્ટ આરજે લજ્જા અને શરૂ કરવા જઈએ છે. ફર્સ્ટ અવોર્ડ માટે હું ઇન્વાઇટ કરીશ જીએમડીસી લિમિટેડ મિસ્ટર રજત કુમાર સાધુ ચરણદાસ. જીએમડીસી, bringing new energy, has been serving the nation since 1963. આ ગુજરાતના ગૌરવની તાળીઓ છે એટલા માટે જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. નેક્સ્ટ આઈ વુડ લાઇક ટુ ઇન્વાઇટ સ્ટર્લિંગ એગ્રીકેમ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ મિસ્ટર સંજય કુમાર નાથાભાઈ આખેડ એન્ડ મિસ્ટર સંજય કુમાર એભાભાઈ આખેડ. Sterling Agrichem is a leading producer and global marketer of agrochemicals and herbicides and weedicides and insecticides. Sterling Agrichem માટે એકવાર જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. Next, I would like to invite Rutu Crop Care Private Limited, Mr. નરેન્દ્રભાઈ માથોલિયા and Mr. અમૃતભાઈ માથોલિયા. એમના વિશે વાત કરીએ તો નિધિ Seeds is a leading name in Indian seed industry, producing more than 6,000 metric tons per month of the products that are the true testament of purity and quality. Rutu Crop Care Private Limited. આગળ વધીએ ગુજરાતના અનમોલ રતન સિઝન 3. I would like to invite NS Legal Mr. Nakul J. Sherdalal. Nakul J. Sherdalal is a founder of NS Legal. He has been ranked as the top IP lawyer by Asian Legal Business India 2020, 21, 22 and 23. NS Legal. Next, I would like to invite Stand Cup Design Studio, Mr. Pramod Sinha. Mr. Pramod is a visionary leader and champion of the digital product design over the 25 years of experience, transforming complex challenges into simple and innovative solution. None other than Stand Cup Design Studio. એન્ડ જે બ્યુટિફુલ પ્રોપર્ટીમાં આપણે બધા જ બેઠા છીએ, ધ હિલ લોક અમદાવાદ, મિસ
Sneha Agrawal, Executive Director of the Hillock Ahmedabad. અને જ્યારે રિયલ એસ્ટેટની વાત આવે ને તો આ ગ્રુપને તો યાદ કરવું જ પડે. મધુવન ગ્રુપ, મિસ્ટર કૌમિલ શાહ એન્ડ મિસ્ટર પ્રદીપ લોહાણા. Madhuvan Group, a pioneering force in real estate development for over the years, with a rich legacy of crafting both residential and commercial landmarks. Madhuvan Group. Thank you so much. Moving ahead. Omkar and Pramukh Group, Mr. Ravi Barolia, Mr. Dhaval Barolia, Mr. Jitubhai Chaudhary and Mr. Janil Chaudhary. ઓમકાર અને પ્રમુખ ગ્રુપ વિશે વાત કરીએ તો એટલું તો કહેવું જ પડે. પ્રમુખ એન્ડ ઓમકાર ગ્રુપ, for the over 35 years they have been shaping the lives and the landscape of Ahmedabad and Gandhinagar. None other than Omkar and Pramukh Group. ABP Gujaratna Anmol Ratan Season 3, powered by GMDC. Moving ahead. IN&K Design Private Limited, Mr. Padmanabh Thakkar, recognized as a top 10 most prominent entrepreneurs, revamping the future 2023 by Prime Insights. IN&K Design Private Limited. Next, I would like to invite Vatsal Exports LLP, Mr. Vatsal Gaudani. Vatsal Exports LLP, founded in 2021 by Mr. Gaudani, was established with a mission to deliver superior quality textile products to global market. Vatsal Exports LLP. Thank you so much. ગુજરાતી મૂવી અહીંયા કેટલા લોકો દેખે છે? તો વાત કરવી પડે જાન સ્ટુડિયો. Mr. Jagat Gandhi. Mr. Jagat Gandhi is the founder of Jhan Studio. They have recently produced a Gujarati movie named The Great Gujarati Matrimony, which has been running successfully in cinema since 4 weeks. Jhan Studio. Next, Krishna FinConcept Services, Mr. Rakesh Panchal. Krishna FinConcept was founded in year 2007 and has grown to 13 branches in Gujarat. And એમની બહુ જ સરસ પ્રેઝન્સ છે લોન સર્વિસ, IT, telecom service and real estate industry. None other than Krishna FinConcept Services. મન હોય તો માળવે જવાય, એ કહેવત અહીંયા પૂરેપૂરી સાચી પડે છે. Last award of ABP Gujaratna Anmol Ratan Season 3, GFL Gujarat Fluorochemical Limited, Dr. Sunil Bhatt and Mr. Jignesh Mori. The company firmly believes that corporates who understand their social responsibilities begin to explore how they can build CSR into strategy, reap the rewards of improved competitive position in the future. GFL Group,
Dr. Sunil Bhatt and Mr. Jignesh Mori. ગુજરાતનું ગૌરવ, ગુજરાતનું ઘમંડ અને ગુજરાતનું ગ્રોથ જ્યારે કહીએ છીએ તો પોતાના માટે એકવાર જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય ને. અને જેના કારણે આપણે ગુજરાતનું ઘમંડ, ગ્રોથ ને ગૌરવની વાત કરીએ છીએ ને, એવા આપણા લાડીલા ગૃહમંત્રી શ્રી હર્ષભાઈજીને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે પ્લીઝ એમની સ્પીચ આપે. થેન્ક યુ સો મચ. એબીપી અસ્મિતા દ્વારા આયોજિત ગુજરાતના અનમોલ રત્નના આ એવોર્ડ સેરેમનીમાં આપની સૌની વચ્ચે ઉપસ્થિત શ્રી રોનકભાઈ પટેલ, શ્રી અંજેશજી, શ્રી શૈલેન્દ્ર હેડગે અને જે કોઈ લોકોએ પોતપોતાની ફિલ્ડમાં એવોર્ડ પ્રાપ્ત કર્યા છે તેવા મારા ગુજરાતના સૌ નાગરિકોને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. ગુજરાતી હોવાનું ગર્વ હોવું જ જોઈએ. જેને ગુજરાતમાં જન્મ લીધો છે એને બી ગર્વ હોવું જોઈએ, અને જેને ગુજરાતને કર્મભૂમિ બનાવી છે એને બી આ ગુજરાતની ધરતી માટે ગર્વ હંમેશા હોવું જ જોઈએ. અને આપણું ગુજરાત, આપણી ગુજરાતની ધરતીએ આપણે સૌ લોકોને હંમેશા ગર્વ મહેસૂસ કરાવ્યું છે. આ ધરતીમાં એ તાકાત છે, આ ધરતીમાં એ શક્તિ છે, આ ધરતીમાં એ બધું જ છે કે જે માનવ જીવનને હંમેશા ક્યાંક ને ક્યાંક ખુશ રાખી શકે. એ બધું જ આ ધરતીએ આપણે સૌને આપ્યું છે. આ ધરતી, આ દેશના યુવાઓનું, એવા લાખો યુવાઓનું જેને પોતાની જવાનીમાં જે સપનું જોયું હોય એ સપનાને સાકાર કરવા માટે આ ધરતીએ સૌથી વધુ રોજગારી આપવાનું કામ આ દેશમાં કર્યું છે. એવી ધરતીને હું નમન કરું છું, એવી આપણી ગુજરાતની ભૂમિને હું નમન કરું છું. તમે સૌ સાહસિકોને હું એટલે અભિનંદન આપું છું અને આપ સૌનો આભાર માનું છું કે આપ સૌ લોકોએ જે સાહસ કર્યો છે, સાહસના હિસાબે આજે રાજ્યના લાખો લોકોને રોજગારી પ્રાપ્ત થઈ છે. કોઈકને આપના થકી નોકરી મળી છે તો કોઈકને આપના થકી નવી રોજગારી પ્રાપ્ત થઈ છે. એટલે હું આપ સૌનો આભાર માનું છું કે આપ સૌ લોકોએ જો આ સાહસ ના કર્યો હોત તો આ લાખો લોકોને કદાચ રોજગારી આપવામાં આપણે આટલી મોટી સફળતા પ્રાપ્ત ના કરી હોત. આપણા ગુજરાતના નાગરિકો એટલે કોરોનાનો આ કપરો કાલ માત્ર દેશે નહીં પરંતુ દુનિયાના અનેક દેશોએ જોયો છે. સગા સંબંધીઓ એકબીજાને ઓળખતા બંધ થઈ ગયેલા. માતા, પિતા, બાળકો, અનેક અર્થીઓ પોતપોતાના સગા સંબંધીઓ વહાલા વગર એ અર્થીઓ સીધી સ્મશાન ભૂમિ તક પહોંચતા આપણે સૌ લોકોએ વિડીયોના માધ્યમથી જોયું છે. એવો કપરો સમય જ્યારે આપણે એકબીજાને ઓળખતા બંધ થઈ ગયેલા, ત્યારે બી મારી આ ગુજરાતની ધરતીએ, મારા આ ગુજરાતમાં જે સાહસિકો છે ને ગુજરાતમાં જે કામ કરી રહ્યા છે એવા સૌ ઉદ્યોગપતિઓએ સૌથી પહેલાં કોઈની ચિંતા કરી હોય તો એમના કર્મચારીઓની ચિંતા કરી. અને એ કર્મચારીઓ આ દેશમાં જેટલા લોકો ગામ ગયેલા હતા એ સૌથી પહેલાં કોઈ રાજ્યમાં પરત ફર્યા હોય તો એ આપણા ગુજરાત રાજ્યમાં પરત ફરેલા. એ જ આપણા સંસ્કાર દેશ અને દુનિયાને બતાવે છે કે ગુજરાતના લોહી, ગુજરાતના પાણીમાં શું છે અને ગુજરાતીઓનું લોહી શું છે. આપણે સૌ લોકો માનવતાવાદી લોકો છે અને માનવતા જોડે જોડે આપણે કામ કરીએ છીએ. આપણે સાહસિક છીએ, પરંતુ સફળતા એમને એમ નથી પ્રાપ્ત થઈ. આજે તમે સૌ લોકો રાત દિવસ મહેનત કરો છો તેટલા માટે તમે સફળ થયા છો. કોઈ રાત્રે ઘરે બેઠા બેઠા સપનું જોયું હોય ને સવારે ઉઠીને સપનું સાકાર થઈ ગયું હોય એ રીતે નથી થતું. તમે સૌ લોકોએ રાત દિવસ મહેનત કરી છે, તે બદલ તમને સૌને સફળતા પ્રાપ્ત થઈ છે. તે બદલ બી હું આપ સૌને અભિનંદન આપું છું. આપણું રાજ્ય, તમે સૌ અમદાવાદ શહેરથી છો. આજે જો હમણાં અમદાવાદ શહેરના ટ્રાફિક પોલીસના એક કાર્યક્રમમાંથી અહીંયા આવ્યો છું. તમે કદાચ ચેનલો જોતા હશો અને પેપરો વાંચતા હશો
તો તમને માત્ર ને માત્ર એક્સિડન્ટ પછી પોલીસની ટીકા હંમેશા સાંભળી હશે, પરંતુ તમને અંદાજો નહીં હોય કે 2023થી 24 સુધી અમદાવાદ પોલીસ દ્વારા જે પ્રકારે ટ્રાફિકના નિયમનનું પાલન કરાવવા માટે કડકાઈથી કામ લીધું, કડકાઈથી અનેક લોકોને રોકીને હેલ્મેટ પહેરવાના કારણો બતાવ્યા અને એમના પરિવારની ચિંતા કરી, તેના કારણે 2023 કરતાં 2024માં કુલ મલાવીને 25% મૃત્યુ એક્સિડન્ટના કારણે ઓછા થયા, જેનો આંકડો 121 મૃત્યુ આ વર્ષે અમદાવાદની અંદર એક્સિડન્ટોના કારણે જે થતા હતા તેની સરખામણીમાં ઓછા કરવામાં આપણે સફળતા પ્રાપ્ત કરી. કુલ મલાવીને હેલ્મેટના રોંગ સાઈડના ટ્રાફિકોની સિગ્નલનું પાલન કરાવવા માટે ગુજરાત પોલીસ ખૂબ જ કડકાઈપૂર્વક કામગીરી કરી રહી છે. આવનારા દિવસોમાં મેં આજે જ ત્યાં કહ્યું છે કે લોકોને એમ લાગે છે કે ફાઇન ઉઘરાવવામાં આવે છે, પરંતુ એ ફાઇનની રકમથી ખરેખર સરકારને ક્યારેય કોઈ ફરક ના પડી શકે. આ બધું તમારું જ છે. જેટલું ફાઇન આખા વર્ષમાં ભેગું થાય ને એટલું તો એક જિલ્લાની અંદર કોઈ એક યોજનાની અંદર દરરોજ રાજ્યના નાગરિકોના લાભાર્થી અર્થે આપવામાં આવતું હશે, પરંતુ ટ્રાફિકના નિયમો કડકાઈપૂર્વક પાલન કરાવવાનું માત્ર ને માત્ર કોઈ ધ્યેય હોય તો એ લોકોને બચાવવા માટે, કોઈ બી પ્રકારના એક્સિડન્ટો ના થાય તે માટે કરવામાં આવે છે. અને મને વિશ્વાસ છે કે જેમ અમદાવાદ પોલીસને મેં કહ્યું છે કે વધુમાં વધુ લાઇસન્સો કેન્સલ કરો. લોકોને એવું લાગતું હોય કે આપણે ફાઇન ના ભરાવવો જોઈએ. મેં કીધું ના ભરાવવો જોઈએ, આપણે ફાઇન નથી લેવો. નિયમો મેં કીધું વધારે કડક બનાવો. આપણે ત્યાં ને ત્યાં અરેસ્ટ કરીને જે કંઈ પ્રોસિજર છે એ પ્રોસિજર પ્રમાણે પોલીસ સ્ટેશનમાં જમા કરવું જોઈએ અને પોલીસ સ્ટેશનમાં અરેસ્ટ કરીને જેલના હવાલે એમને બંધ કરવા જોઈએ. રોંગ સાઈડ ડ્રાઇવિંગ કરવાવાળા પર બી કેસ દાખલ કરવા જોઈએ અને જે સિગ્નલ તોડીને જે રોડને રેસિંગ ટ્રેક બનાવે છે એને જેલના હવાલે બંધ કરાવવા માટે કામગીરી કરવી જોઈએ. પછી કોર્ટે જે કરવું હોય એ કરે, પરંતુ આપણે તો કડકાઈપૂર્વક અરેસ્ટ કરીને એને જેલના હવાલે બંધ કરવાની કામગીરી આગળ વધારવી જોઈએ. અને એ જ દિશામાં કામગીરી આગળ વધારશો, નિયમોનું પાલન કરાવડાવીશો અને ધીરે ધીરે તમે જોશો કે અમદાવાદની અંદર લોકો હેલ્મેટ પહેરતા થયા છે. હવે આપણે બધા જ લોકો હેલ્મેટ પહેરે તે દિશામાં 2025નો આખો વર્ષ અમે ગુજરાતભરમાં કામગીરી કરવાના છે. આ કામગીરી એ માત્ર ફાઇન આપવાથી કે પોલીસ કેસ કરવાથી નહીં, અમે આની શરૂઆત હાથમાં ગુલાબ આપીને તમારા પરિવારજનો તમારા ઘરમાં તમારી રાહ જોઈ છે એની ચિંતા વ્યક્ત કરીને આની શરૂઆત કરશો. લોકોને સમજાવીશો, હાથ જોડીશો અને એના પછી કડકાઈથી પાલન બી કરીશું. પરંતુ આપણા ગુજરાતના પ્રત્યેક વ્યક્તિને સુરક્ષિત રાખવા માટે આ પ્રયાસને અમે કડકાઈપૂર્વક પાલન કરાવવા માટે આગળ વધવા જઈ રહ્યા છીએ અને મને વિશ્વાસ છે કે એમાં સફળતા પ્રાપ્ત થશે. આપ સૌ લોકો ફરી એકવાર ખૂબ સારી રીતે કામગીરી કરી રહ્યા છો. હજી વધુ સારી કામગીરી કરી શકો તેવી શુભકામનાઓ. વધુમાં વધુ સફળતા તમે સૌ લોકો પ્રાપ્ત કરો એવી હું આપને શુભકામનાઓ આપું છું. આભાર. અત્રે ઉપસ્થિત બધાને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે જેટલાને પણ આપણે અવોર્ડ સન્માનિત કર્યો છે એ બધા આવીને એક સરસ ગ્રુપ ફોટોગ્રાફ આપણે લઈ લઈએ. ફોટોની સાથે સાથે બોલીએ એબીપી અસ્મિતા. હજી એકવાર જોરથી એબીપી અસ્મિતા.